ہم کو بھی مدینے، آقا ہم کو بھی مدینے، آقا ہم کو بھی مدینے۔ سورت انداز میں نعت پاک پڑھ رہے تھے علی جناب طارق انور صاحب سیتا پوری۔ اب آئیے اور آگے بڑھا جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد مختصر بیان ایک چھوٹا سا کرنے کے لیے میں خطیب سے آپ کی ملاقات کراؤں، اور وہ بچہ اسی آپ کے گاؤں کا ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں وہ۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد سیدھے سیدھے کچھ نہ کہتے ہوئے میں بلا تاخیر علی جناب مولوی آزاد سلمہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مختصر بیان سے ہم سب کو محسوس فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في موضع آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأوها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اپنے مبارک اجلاس کے اندر شرکت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ سب سے پہلے تو میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں جناب حافظ محمد شہر الدین صاحب کا، جنہوں نے اس میں محنت کر کے اور ساتھ میں مامو عمران نے بہت ہی زیادہ محنتوں کے ذریعے سے اس پروگرام کو سجایا اور بسایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عنایت فرمائے اور کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے۔ اور یہ جو جلسہ ہو رہا ہے جناب حافظ محمد نیاز صاحب دامت برکاتہ ہیں، یہ مدرسہ جامعہ سیف الاسلام کی طرف سے یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مدرسوں میں کیا سکھایا جاتا ہے، مدرسوں کا پیغام کیا ہے، یہ میں آپ حضرات کے سامنے آج اسی کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امت، میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کوئی بھی قوم تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، کوئی بھی قوم تمہیں گمراہی کے راستے پر نہیں لا سکتی۔
रखे और किसी भी तरीके से तुम गुमराह नहीं हो सकते जब तक तुम्हें दो चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे। वो दो चीजें क्या हैं? एक तो महबूब का, एक तो अल्लाह का कलाम है और दूसरे महबूब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं कि जब तक मुसलमान कुरान को मजबूती से पकड़े रहेगा वो कभी गुमराह नहीं हो सकता और जब तक मुसलमान सुन्नत रसूल पर अमल करता रहेगा कभी वो सीधे रास्ते से भटक नहीं सकता है। लेकिन आज मुसलमान का हाल ये है कि दोनों चीजें उसकी जिंदगी से गायब है। घरों घरों में कुरान के रखे उसमें संग लग जाता है। हाँ, बहुएं भी परेशान हो करके उस कुरान को उठवा करके मस्जिदों में पहुंचा देते हैं। यहाँ घर पे रखा हुआ है, यहाँ इसके रखने से हम गुनहगार होते हैं। वो भी अपनी जान छुड़ा के कहते भैया इसे जरा मस्जिद के अंदर पहुंचा दो, हमारी भी जान छोड़ जाए। आप सबकी जिम्मेदारी है। आज के मुसलमान लड़के की शादी करने के टाइम बहुत ही अच्छी बड़ी तलाश करते हैं, लेकिन उसे घर लाने के बाद पढ़ने का मौका ही नहीं देते हैं। उसे घर लाने के बाद में उसे जो है पढ़ने का जरा बराबर टाइम नहीं देते हैं। जब आपने पढ़ी लिखी अपनी बेटी के समान में आपने बहुत तलाश की है तो फिर उसको पढ़ने लिखने का भी टाइम दो। उसे वो जो अपने इल्म उसको उसके जो इल्म है उसे फैलाने का टाइम दो। और उसको जो घर की लड़कियां जो उसके जो अजीज और आने वाले वो सिखाने का टाइम दो। मेरे भाइयों ये वही कुरान करीम है कि जब ये कुरान करीम नाज़िल किया गया तो पहले मक्का और कुफार मुशरिकीन भी थे, वो कहने लगे नहीं जैसा कुरान तो हम भी पेश कर सकते हैं, ये कोई खुदा का कलाम नहीं है, ये जब चाहे तो हम भी पेश कर सकते हैं। तो कुरान करीम ने उनसे चैलेंज किया और क्या चैलेंज किया वो कुरान करीम के अंदर आज भी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमाया तुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। अगर तुम इस चीज में शक करते हो इसको हमने अपने बंदे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया है तो तुम इस कुरान जैसी एक छोटी सी आयत पेश करो। शायर अपने शेर के अंदर इस आयत को यूं समेटता है और कहता है कि कुरान ने कहा था कोई मिसला के दो, कुफार मुशरिकीन से कुरान ने कहा कि कुरान ने कहा था कोई मिसला के दो, सूरत नहीं तो एक आयत बना के दो। सदियां गुजर चुकी हैं, ज़माने गुजर चुके, कुरान का जवाब अभी तक न दे सके। दानिशवरान नीले ही हराम आला दिमाग थक गए आजिज़ हुए तमाम, तो सब ने कहा यही कुरान जिंदाबाद है, कुरान जिंदाबाद। मेरे भाइयों जब अहले मक्का ने कुरान करीम को कलाम अल्लाह के किताब से नहीं नवाजा और ये कहने लगे कि जैसा कुरान तो हम भी पेश कर सकते हैं, वैसे कि अहले मक्का ने बहुत सारी कोशिशें की लेकिन आखिर में आजिज़ी का इज़हार किया, आखिर में आजिज़ी का इज़हार किया। कहने लगे कि जैसे वाकई खुदा का कलाम है। जब अमरुल कैस जो अरबी का बहुत बड़ा मशहूर शायर था, जब उसने इतने आतीनकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर को बाबे काबा के ऊपर लिखा देखा तो पुकार उठा खुदा की कसम ये कलाम किसी बशर का कलाम नहीं है। मेरे भाइयों आज मैं आपको अज़मत कुरान सुनाता हूँ कि जब किसी शख्स के बारे में अंदाजा लगाना चाहें ये शख्स नेक है या बदबख्त है, सादिक है या काज़िब है, तो हम उसके मुतालियात पर नजर डालें। अगर उसके मुतालियात सही है तो ये शख्स सही है और अगर उसके मुतालियात बद है तो ये शख्स भी बद है। ऐसे ही अगर हम कुरान करीम की अज़मत पर नजर डालें, अगर हम कुरान करीम की अज़ीज़त पर नजर डालें, अगर हम कुरान करीम की रहमत पर नजर डालें तो सबसे पहले हम उसके मुतालिकीन पर नजर डालते हैं और देखते हैं तो सबसे पहला ताल्लुक नजर आता है रब्बे कायनात का, जो मस्दर कुरान है, जो खालिक जहां है, जो मालिक रहमान है, साहिब ईमान पर बड़ा मेहरबान है। यही हमारा ईमान है। जो इसका मुनकिर है वो शैतान है। कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, कलामों का बादशाह, बादशाहों का कलाम। लिहाजा पता चला कि कुरान करीम सबसे आला है, कुरान करीम सबसे अरफा है, कुरान करीम को दूसरी किताबों पर फजीलत हासिल है। मेरे भाइयों जिस तरीके से तमाम दिनों में फजीलत हासिल है जुमे के दिन को, और जिस तरीके से तमाम महीनों में फजीलत हासिल है रमजानुल मुबारक को, और जिस तरीके से 18,000 किस्मों की मखलूकात के अंदर इंसान अशरफुल मखलूकात को फजीलत हासिल है, ऐसे ही दुनिया के अंदर जितने भी किताब हैं और जितने भी जो है किताबें हैं उन सारी किताबों के ऊपर फजीलत हासिल है कुरान करीम की।
میرے بھائیوں قرآن کریم کا دوسرا تعلق ہے لوح محفوظ کا، جو ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے. غور کریے اس فرشتے جو ہے جو عرش کے اوپر ہو، اس کی رفعت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس کی عظمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس کی علویت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ اور ارفع شے کے لیے اعلیٰ اور ارفع مقام تجویز کیا گیا، وہ لوح محفوظ ہے. قرآن کریم کا تیسرا تعلق ہے لیلۃ القدر، اس لیے کہ قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں لایا گیا. یہاں پر نہ جبریل واسطہ ہے، نہ میکائیل واسطہ ہے، نہ اسرافیل واسطہ ہے، نہ اسرائیل واسطہ ہے. ایسی رات کا انتخاب کیا گیا جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، مہینہ بھی مبارک ہے اور رات بھی مبارک ہے. میرے بھائیوں قرآن کریم کا چوتھا تعلق ہے حضرت جبریل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں، جو تمام فرشتوں پر فوقیت رکھتے ہیں، جس کو تمام فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا انہ لقول رسول کریم، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ذی قوت عند ذی العرش مکین. غور کریے اس فرشتے کی فضیلت میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ جس کو قرآن نے قوت والا قرار دیا، جس کو قرآن نے عزت والا قرار دیا، جس کو قرآن نے خدا کے پاس درجے پانے والا قرار دیا، جس کو قرآن نے پیکر امانت قرار دیا. قرآن کریم کا پانچواں تعلق ہے مکہ اور مدینہ. یہ زمین کا وہ حصہ ہے جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی. یہ زمین وہ زمین ہے جو تمام زمینوں پر فضیلت رکھتی ہے. جس جگہ جنگ و جدال کرنا حرام ہے یہ جگہ دارالامن ہے. قرآن کریم کا چھٹا تعلق ہے قلب ماہ رسالت، وہ قلب جس کو آب زمزم سے 4 مرتبہ دھویا گیا، آب زمزم سے جس کو بچپن میں دھویا گیا، آب زمزم جس کو 30 برس کی عمر میں دھویا گیا، آب زمزم سے جس کو غار حرا میں دھویا گیا، آب زمزم سے جس کو معراج کے وقت دھویا گیا. میرے بھائیوں قرآن کریم میں کوئی بھی ایسا تعلق نہیں جس میں ذرا سی بھی قدورت ہو. میرے بھائیوں قرآن کریم ایک دستور حیات ہے، قرآن کریم ایک جامع قانون ہے، قرآن کریم تمام علوم کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے. قرآن کریم ایک ایسا مکمل نظام ہے جس میں دنیا و آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے. قرآن کریم ایک ایسا خوبصورت گلدستہ ہے جس سے انسان دنیا و آخرت کی عظمت و شوکت حاصل کر سکتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان قرآن کی عظمت سے ناواقف، آج کا مسلمان قرآن کی برکت سے ناواقف، آج کا مسلمان قرآن کی اہمیت سے ناواقف. جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس کے سامنے قرآن کریم کو سنایا تو باطل کے سیل رواں کو توحید اور ایمان کی دولت بخشی، نفرت و عداوت رکھنے والوں کو توحید اور اخوت کا سبق سکھلایا. پتھر کا کلیجہ رکھنے والے عمر نے جب قرآن کریم کو پڑھا اور سنا تو دست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا. عمر قاتل ہونے جا رہے تھے اور قائل ہو کر واپس ہوئے. میرے بھائیوں تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ داستان عرب اختلافات، تنازعات اور ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی. لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کو دستور زندگی بنا لیا تو پھر اختلافات کی جگہ اتحاد و اتفاق آ گیا، تنازعات کی جگہ خود محبت آ گئی، نفرت و عداوت کی جگہ محبت و صداقت آ گئی، جہالت و گمراہی کی جگہ توحید و تقوی کی ایسی نظر پیش کی کہ مورخین اس کے لکھنے اور بیان کرنے سے قاصر ہیں. اس لیے کہ قرآن کریم نجات و رحمت ہے عاصیوں کے لیے، قرآن کریم پیام رحمت ہے شکستہ دلوں کے لیے، قرآن کریم ناصر و خیر خواہ ہے گمراہوں کے لیے، قرآن کریم مینار نور ہے تاریخ پسندوں کے لیے، قرآن کریم قوت و وحدت ہے اہل عقل کے لیے، قرآن کریم خود محبت ہے نفرت و عداوت رکھنے والوں کے لیے. میرے بھائیوں آج کے مسلمانوں کے لیے پریشانی و مصائب، جہالت و گمراہی، ذلت و رسوائی کا سبب یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں نے اسلامی احکام سے بے احترامی برتی ہے، تعلیمات اسلامیہ کو اپنا دستور زندگی نہیں بنایا ہے، آیات قرآنیہ کو اپنا عبادتی اور معاشرتی مسائل کا رہبر نہیں بنایا ہے. لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. میرے بھائیوں قرآن ہمیں پکار رہا ہے، ہم اور آپ کو قرآن پکار رہا ہے. قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. آج بھی موقع ہے اپنے زندگی کو بدل لیں، قرآن کی پکار کے اوپر
लब्बैक कहें। कुरान कहता है कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे हबीब आप फरमा दो कि जिन्होंने अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म ज़्यादती की है, जिन्होंने अपने नफ्सों को और अपनी जानों को गुनाहों के अंदर डुबो लिया है, वो मेरी रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ करने वाला है, वो तमाम गुनाहों को माफ करने वाला और रहम करने वाला है। ऐ मुसलमानों, आओ आज से हम अहद करते हैं कि जिस कुरान को हमने रौनक़े मेहराब बनाया था, हम खुद उसको दस्तूर हयात बनाएंगे। जिस कुरान की तालीमात को हमने तर्क कर दिया था, हम खुद उसको अपनाएंगे। जिस कुरान की तालीमात को हमने छोड़ दिया था, हम खुद उस पर अमल करेंगे। जिस जो कुरान घर के अंदर रखा हुआ था, हमने उसको तिलावत को छोड़ रखा था, हमने उससे रुख मोड़ रखा था, हम खुद उसकी तिलावत करेंगे। शायर कहता है कि मुसलमानों उठो, कुरान की अजमत को चमकाओ और जहां बेअमा को आफियत के राज समझाओ। जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा और मिटेगी जुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। मेरे भाइयों, ये कुरान करीम बहुत ही आला किताब है। और मेरे भाइयों, आज मुसलमान का हाल बहुत ही बुरा है। आज मुसलमानों की तबाही के हर तरफ गीत गाए जाते हैं, लेकिन मुसलमानों को पता भी है कि मुसलमानों ने खुद अपने जो है तनज़्ज़ुली के बीज बोने शुरू कर दिए हैं। अपने तनज़्ज़ुली के बीज जो है खुद ही बो लिए हैं। अपनी नाकामी की तरफ वो खुद ही चल देते हैं। दिन रात वो ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जो रास्ता उन्हें कामयाबी के बजाय नाकामी की तरफ लेके जाता है। आज मुसलमान का हाल बहुत बुरा है। कुरान और इस्लामी तालीमात से लाखों मील दूर है। अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब कहा कि मैंने एक नौजवान से पूछा, पास बीए तो कर लिए बेटा, तूने सीखा भी है कुछ कुरान? तो बोला ये भी कुछ जरूरी था। मेरे भाइयों, आज मैं अभी आपको एक छोटी सी बात अपने ही गांव की बताता हूँ कि आप यही गांव का एक लड़का है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लड़का अभी इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ता है। आप अंदाजा लगाओ, हम मुसलमान हैं, हम ये नहीं कहते आप अपने बच्चों को अंग्रेजी न पढ़ाओ, हिंदी न पढ़ाओ, साइंस न पढ़ाओ, सारी किताबों की तालीम दो, लेकिन सबसे पहले हम मुसलमान हैं, अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम दें। वो बच्चा छोटा सा था, करीब 5 से 6 साल का लड़का था। वो आया जो है मेरे वहाँ सामान लेने के लिए, तो मैंने उससे कहा बेटा कहाँ पढ़ते हो? तो कहने लगा मैं फला न्यू स्टार के अंदर पढ़ता हूँ, रेउसा के अंदर बताया। तो मैंने कहा भाई क्या पढ़ते हो? कहने लगा मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। कहा अच्छा ठीक है। मैंने उसे छोटा सा जुमला बनवाया, कहा बेटा इसे जरा बता दो, ये मेरा पेन है, इसे इसकी जगह इंग्लिश बनाओ। तो उसने साफ लफ्जों में और बगैर झिझक के तुरंत ही उसने अपने मुंह से निकाल दिया, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। तो मैं हैरान रह गया कि इतना छोटा सा बच्चा और इंग्लिश के अंदर इतनी महारत रखता है कि मेरी जुबान से भी सवाल निकला ही था और ये अपनी जुबान से जवाब देता है, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। तो मैंने उससे उसका दूसरा इम्तिहान लिया कि आखिर मुसलमान का बच्चा था। मैंने उससे कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत करो, इंशाअल्लाह बहुत ही आगे तक जाओगे, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन आप हल करते हुए जाओ, छोटा सा सवाल पूरा करते हुए जाओ। मैंने कहा जरा ये तो बताओ कि गुस्ल के अंदर कितने फराइज हैं? अब वो हक्का बक्का रहेगा कि ये कौन सी बात आपने पूछ ली है, गुस्ल में कितने फराइज हैं उस छोटे से बच्चे को मालूम नहीं है। जो ये बच्चा इंग्लिश के अंदर इतनी महारत रखता है, गुस्ल में 3 फराइज उसे मालूम नहीं है। इसके जिम्मेदार कौन है? वो बच्चे जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार हम और आप हैं, जो उन्हें छोटी सी जिंदगी के अंदर से, छोटी सी जिंदगी, जिस जिंदगी में कुरान और हदीस की तालीम देनी थी, हमने उन्हें मदरसे से हटा करके और ले जाकर के कॉलेज के अंदर उनका एडमिशन करा दिया। इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। मेरे भाइयों, हम और आप इसकी जिम्मेदार हैं। हम ये नहीं कहते कि अंग्रेजी न पढ़ाओ, हिंदी न पढ़ाओ, सारी जुबानों की तालीम दो, लेकिन सबसे पहले हम मुसलमान हैं। अपने बच्चों को मदरसे के अंदर दाखिला दिलवाओ, अपने मदरसों के अपने जो हम बच्चों को आलिम और हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को कारी बनाओ, ताकि कल कयामत के दिन ये हमारी शान और शौकत का जरिया बन सके। हाँ मेरे भाइयों, अपने बच्चों को दुनिया का इल्म भी पढ़ाओ और दीन का भी इल्म पढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि दुनिया का इल्म पढ़ाने से आप कामयाब हो जाएंगे। दुनिया का इल्म भी होना जरूरी है और दीन का इल्म भी होना जरूरी है। जहाँ एक तरफ दुनिया का इल्म आपको दुनिया में काम देगा, वहाँ आखिरत का जो इल्म है वो आपको दुनिया में भी काम देगा और बाद मरने के आखिरत के अंदर भी काम देगा। मेरे भाइयों, इल्म 2 तरह का होता है, एक दुनियावी इल्म होता है और एक उखरवी इल्म होता है। इल्म चाहे दुनियावी हो या उखरवी हो, इंसान को इज्जत और शौकत अता करता है, लेकिन दुनियावी इल्म सिर्फ दुनिया तक ही महदूद रहता है और उखरवी इल्म इंसान को दोनों जगह की जिल्लत और सुवाई से नजात देता है। हाँ मेरे भाइयों, आप थोड़ी सी बात के अंदर तसव्वुर करें कि एक कॉलेज का बच्चा पढ़ने वाला, एक जो है मदरसे का एक स्टूडेंट, इसमें फर्क क्या होता है? वो जो कॉलेज के बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, वो
اپنی کتابوں کو اور اپنی جو ہے کاپیوں کو اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کر کے پڑھنے جاتے ہیں، وہ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ اے دنیا کے رہنے والوں دیکھ لو، جو علم میں حاصل کر رہا ہوں، جو علم میرے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، وہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، وہ دیکھ لو، میں وہ آپ کو سبق دے رہا ہوں کہ میں اپنی پیٹھ کے اوپر اس کا بستہ لاد کے لے جاتا ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے وہ آپ کو سبق دے رہا ہوں کہ جو میں علم حاصل کر رہا ہوں وہ میرے پیچھے ہی رہ جانے والا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا مدرسے کا بچہ وہ چاہے 4 ورق کا قاعدہ ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، لیکن اس قاعدے کو اپنے سینے سے لگا کر کے جاتا ہے اور اپنے قاعدے کو اپنی کتاب کو سینے سے لگا کر کے جاتا ہے، اور وہ دنیا کے انسانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کے انسانوں دیکھو، جو علم میں حاصل کر رہا ہوں یہ میرے یہاں بھی کام آئے گا اور بعد مرنے کے وہاں بھی کام آئے گا۔ اس لیے سب کی ذمہ داری ہے اپنے اولادوں کو ایک طرف سے عالم اور حافظ بناؤ تو دوسری طرف سے ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ساری زبانوں کی تعلیم دو، لیکن سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ مسلمان کی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔